سیبک تھارن ادویاتی بوٹی انسانیت پر اللہ کا عظیم احسان۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ جڑی بوٹی کیا ہے اور کس طرح یہ انسانوں کے لیے رب کی نعمت ہے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ معروف طبی معالج حکیم سید مشرف علی زیدی موجود ہے۔ آپ 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ سیبک تھارن جو ہے یہ کیا جڑی بوٹی ہے اور اس کے کس طرح کے فوائد جو ہیں وہ انسانوں پر اللہ کی نعمت بنے ہوئے ہیں۔ اور آج کل بہت چرچا ہے، جہاں بھی دیکھیں سیبک تھارن جو ہے نا اس پر بہت ریسرچ ہو رہی ہے۔ تو آج ناظرین کو ہمارے آگاہ کریں کہ یہ بوٹی بیسیکلی ہے کیا، پہلے تو یہ تعارف کرائیں اس کا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی آپ نے بڑا ہی پرفیکٹ تعارف کروایا ہے کہ پاکستان پر اللہ تعالیٰ کا بے شمار جو احسانات ہیں اس میں سے ایک احسان جو عظیم احسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کا وہ سیبک تھارن ہے۔ یہ نہ صرف ہم پاکستانیوں کے لیے خود استعمال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ہمیں دے دی ہے، بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں جی۔ اور اس کی اگر منظم کاشت باقی جگہوں پر بھی شروع ہو جائے تو یہ بہت زیادہ زر مبادلہ آ سکتا ہے۔ یہ سیبک تھارن پہلے کچھ علاقوں میں اپنی فصلوں کے لیے، اپنے باڑے کے لیے حفاظتی باڑ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی۔ سائنسدانوں کی اس پر نظر پڑی، اس کے بعد NIH نے، PCSIR نے اور ایک یونیورسٹیز کے جو اساتذہ ہیں ان پر مشتمل ٹیم نے اس پر باقاعدہ کام شروع کیا اور اس کی نشاندہی، اس کی سپرویژن جو ہے اس کام کی وہ چائنیز سائنسدانوں نے کی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد اس کو منظم کیا گیا۔ یہ گلگت بلتستان، سکردو، چترال اور سوات کے کچھ علاقوں میں تو وافر پائی جاتی ہے۔ اچھا۔ اور اس کا جو پھل ہے وہ مخصوص موسم میں چھوٹا سا نارنجی رنگ کا ہوتا ہے۔ اچھا۔ بڑا خوبصورت سا پھل ہوتا ہے اس کا۔ اچھا، اس کی جو بیریز ہیں وہ بھی قابل استعمال ہیں۔ اس کا ہول پلانٹ بھی قابل استعمال ہے۔ اس کے علاوہ اس کا جو آئل نکالا جا رہا ہے، اچھا، اس کا ہاں جی، وہ بھی قابل استعمال ہے۔ اس کی سموتھی بنا کر کھائی جا رہی ہے۔ اس کو دلیے میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو کھانے میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو بہت سارے نسخہ جات میں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کو ایک سنگل انگریڈینٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اچھا۔ یہ اتنی زبردست جڑی بوٹی ہے سیبک تھارن کہ اس کو سمجھیں کہ یہ قوت مدافعت باڈی میں پیدا کرنے کی بادشاہ بوٹی ہے۔ اچھا۔ یہ آپ کی اگر قوت مدافعت بحال ہو گئی ہے اور قوت مدافعت پہلے کی نسبت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، صحیح، تو پھر بیماریاں تو ختم ہو جائیں گی۔ ہاں جی، باڈی خود سے جب بیماریوں کے خلاف لڑنا شروع کرتی ہے تو اس کے جیسی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ بات ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی۔ اچھا حکیم صاحب، اس کے جیسے آپ نے خواص بیان کیے ہیں، اب اس پہ آپ نے بتایا کہ ریسرچ بھی اسی طرح کی ہوئی ہے، تو اس کے اندر اس کے مزید خواص کیا ہیں؟ کس نوعیت کے وہ خواص ہیں جو کن کن بیماریوں میں وہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں؟ شہزاد بھائی، جو اس پر ریسرچ 1996-97 سے ہو رہی ہے۔ اچھا۔ اور پوری دنیا میں اس کے چرچے ہو گئے ہیں سیبک تھارن کے۔ 190 سے زائد بایو کمپاؤنڈز اس کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، یعنی کہ ایک جادوئی چھوٹی سی بیری ہے، چھوٹا اور ایک دیکھنے میں بالکل غیر اہم تھا جب تک اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ اچھا۔ تو اب اس پر جب بات ہو رہی ہے تو یقین کریں کہ یہ جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، ہیلدی رکھنے کے لیے جو سنتھیٹک سے ہٹ کر جو سیلیبریٹیز ہیں، جو سیلیبریٹیز سنتھیٹک چیزوں سے ہٹ رہے ہیں وہ سیبک تھارن کی طرف آ رہی ہیں۔ اچھا۔ وہ سمودھی لے رہی ہیں، وہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں اپنی جلد کو شاداب رکھنے کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں تیل کا۔ اچھا۔ اس کا تیل جو ہے وہ بڑا زبردست کام کرتا ہے اور وہ سائیڈ افیکٹ فری ہے۔ اچھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ گٹ ہیلتھ پہ بڑا کام کرتی ہے۔ اچھا۔ سیبک تھارن گٹ ہیلتھ پہ بڑا کام کرتی ہے، اینٹی ایجنگ پر بڑا کام کرتی ہے، لانگجیویٹی پر بڑا کام کرتی ہے، ویلنس پر بڑا کام کرتی ہے۔ اچھا، یہ دل اور جگر کی صحت پر بڑا کام کرتی ہے۔ اچھا، ہاں، اس کے لیے بڑا کمال چیز ہے۔ باکمال چیز ہے نا یہ آرگنز جن کے میں بتا رہا ہوں۔ ہاں جی، بالکل، ہاں جی۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے اندر وائٹامن سی جو ہے وہ مالٹے سے بھی زیادہ ہے۔ اچھا، بھرپور ہے وائٹامن سی سے۔ یعنی کہ یہ مالٹا ایک سمبل بن گیا نا وائٹامن سی کا، سب سے زیادہ اس میں ہوتا ہے جی۔ تو لیکن سیبک تھارن میں مالٹے سے بھی زیادہ وائٹامن سی ہے۔ اچھا۔ اچھا، اس کے اندر وائٹامن اے ہے،
विटामिन ई है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर, सही, इसके अंदर बड़े रिच किस्म के फैटी एसिड्स हैं, सही, इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और नायाब किस्म का ओमेगा 7 भी मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, यानी कि फिर तो हकीम साहब ये दिल की सेहत के लिए जैसे कि आपने कहा है, तो ये तो बहुत लाजवाब चीज़ है। फिर ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। मैं बता रहा हूँ ना कि पहले इसके अलावा ये शुगर होने के ख़तरे को भी कम करती है। अच्छा, अगर प्री डायबिटिक हो गए हैं तो दिनों में वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, और अगर डायबिटीज़ हो चुकी है और कुछ अर्से मेडिसिन पर हैं तो ये मेडिसिन भी छुड़वा देती है। अच्छा, इतनी ज़बरदस्त काम करती है। इसके अलावा इतनी ज़बरदस्त इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये कैंसर की पैदाइश को रोकती है। अच्छा, और अगर कैंसर सेल जो बन रहे हैं उनकी हाँ जी अफजाइश को कम करती है, कम कर देती है, वहीं रोक देती है। और अगर कैंसर हो गया है तो मज़ीद नहीं बढ़ता। अच्छा, और हाँ, बहुत सारे जो पेशेंट कीमो पर हैं, जो मुख्तलिफ थेरापीज करवा रहे हैं, उनको डॉक्टर्स ने सीबकथॉर्न साथ साथ इस्तेमाल करवाया है। अच्छा, और इसके इतने ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिले हैं कि जो कीमोथेरापी या दूसरे जो इनके ट्रीटमेंट्स हैं उससे जो साइड इफ़ेक्ट आता है पेशेंट को, ये उसको भी रोकती है। अच्छा, पेशेंट को बड़ा हशाश बशाश रखती है। ये बहुत सारी बीमारियों में काम करती है। इसका शहजाद भी खालिस फल और उसका आगे जूस जो है वो पूरी दुनिया में ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा, यानी कि इसकी बेरीज भी मिल रही हैं और इसका खालिस जूस भी जो है ना वो पैक होकर मिल रहा है। और हमारे पास तो ये वाफर होती है तो हम इसका सारा कुछ इसका ले सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर देखिएगा कि इसका पाउडर और उसके कैप्सूल भी अवेलेबल है। अच्छा, पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है, नाम नहीं मैं ले रहा हूँ, समझ गए होंगे, जहाँ पर ये हर्ब्स मिलती हैं। हाँ जी, उसमें बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में सीबकथॉर्न जरूर मिलेगा आपको। अच्छा हकीम साहब, मैं ना एक रिसर्च देख रहा था NIH की जो है ना जदीद रिसर्च जो थी इस पे, उसमें उन्होंने इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी ख्वास जो है ना वो भी बयान किए हुए थे। इसकी भी ज़रा वजाहत कर दें नाजरीन के लिए। शहजाद भाई, बड़ी ज़बरदस्त बात है। NIH ने बहुत काम किया है इसके ऊपर, बल्कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, बॉटनी में और इवन के फार्मेसी में, यूएस में बहुत काम हुआ है। NIH के इस्लामाबाद में बहुत काम हो रहा है, काज़िम यूनिवर्सिटी में बहुत काम हुआ है। सीबकथॉर्न की जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ है ना शहजाद भाई, वो उसकी वजह से 100 के करीब बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। अच्छा, जो इन्फ्लेमेशन है बॉडी के अंदर वो ही तो मसला है असल। जी बिल्कुल। अगर वो इन्फ्लेमेशन आंतों में हो गई तो आपकी गट हेल्थ खराब, वो इन्फ्लेमेशन जिगर में हो गई तो आपका बेड़ा गर्क, मतलब वहाँ से ही सप्लाई खाम मटेरियल की जानी है। सही। इन्फ्लेमेशन अगर पित्ते में हो गई, तिल्ली में हो गई, अगर ये इन्फ्लेमेशन आपके दीगर अज़ा, ख़ास तौर पर आज़ाए रईसा, दिल की नालियों में हो गई, तो आप देखें ना क्या होगा मरीज के साथ। दिमाग के झिल्लियों में हो जाए तो क्या होगा। और आप हैरान होंगे शहजाद भाई कि मोटापे के ज़्यादातर जो केसेस हैं वो इन्फ्लेमेशन के केसेस होते हैं। अच्छा। और जो बेढंगे पेट बड़े होते हैं, कूले बड़े होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन होती है। सही। पेशेंट सारी सारी रात दर्द से बेचारा परेशान रहता है, पेन किलर खाने के बावजूद उसको नींद नहीं आती, वो इन्फ्लेमेशन का पेशेंट होता है। तो ये जो सीबकथॉर्न है ये उसमें कारआमद होती साबित हो रही है बहुत ज़्यादा। ये देखें, एंटी इन्फ्लेमेटरीज की प्रॉपर्टीज़ बड़ी रिच हैं। अच्छा। जब सीबकथॉर्न का इस्तेमाल शुरू किया जाए तो इससे फ्रेशनेस आना शुरू हो जाती है। अच्छा। और तमाम के तमाम जो अज़ा इन्फ्लेमेशन का शिकार थे जी, वो रिपेयरिंग की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। जब तमाम अज़ा मिल के सेहतमंद होकर मिलकर सेहतमंद फेल अंजाम देना शुरू करें तो सब कुछ भला चंगा है। बहुत भला चंगा है। जी नाज़रीन, ये थे हकीम मुशर्रफ अली ज़ैदी जिन्होंने आज सीबकथॉर्न के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरह ये जड़ी बूटी जो है ये अपने अंदर लामहदूद ख़वास जो है वो रखती है। ये वाकई कुदरत की एक नेमत है हम पाकिस्तानियों के लिए कि इससे हम अद्वियाती फ़वाइद भी हासिल कर सकते हैं और फिर इसको एक्सपोर्ट करके पैसा भी कमा सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।